सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ मैं ਆ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ MCQ ਹਰ ਇੱਕ MCQ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ PDF ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ PDF ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ हाँ जी दुनिया का सब तो वड्डा मिल्क प्रोड्यूसर साडा देश भारत बनिया है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर पिछले 8 सालों विच भारत के दुध उत्पादन विच 83% मीट्रिक टन का वाधा होया ते इस दे नाल ही हुण इंडिया दुनिया का सब तो वड्डा मिल्क प्रोड्यूसर बनिया ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर अगला प्रश्न असी करते हैं हाल ही विच S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2022-23 विच भारत की आर्थिक विकास दर किन्नी प्रतिशत रहन का अनुमान लगाया हाँ जी देखो पहला S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2022-23 विच भारत की आर्थिक विकास दर 7.3% रहन का अनुमान लगाया सी जिस नूं हुण घटा के 7% कर दिता गया ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर अगला प्रश्न असी करते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही विच लिंग हिंसा विरोध केड़ी मुहिम चलाई हाँ जी लिंग हिंसा विरोध केंद्र सरकार ने नवी चेतना नाम की एक स्कीम चलाई आ ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ अगला प्रश्न असी करते हैं हाल ही विच किस देश ने विशाल चीनी कंपनी हुआवेई इनू शॉर्ट दे विच वाई भी बोल दिता जाता वा ठीक है ते पाबंदी लगाई आ हाँ जी रिसेंटली अमेरिका देश ने विशाल चीनी कंपनी हुआवेई ते पाबंदी लगा दी है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हुण अमेरिका ने लगाई आ अमेरिका के प्रेजिडेंट कौन ने जो बाइडन इन्हां दियां दो बुक्स इंपॉर्टेंट आ एक दा नाम आ प्रॉमिस मी डैड ते दूसरी दा नाम आ प्रॉमिस टू कीप इथों दे वाइस प्रेजिडेंट आ कमला हैरिस इन्हां दियां 3 बुक्स इंपॉर्टेंट आ किहड़ियां सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर ट्रुथ्स वी होल्ड एंड स्मार्ट ऑन क्रैम इस तो इलावा जेकर असीं गल करिए अमेरिका की तो अमेरिका ने भारत नूं मुद्रा निगरानी सूची दे विचों हटा दिता अरुणा मिलर ने अमेरिका के मैरीलैंड सूबे के लैफ्टिनेंट गवर्नर का अहुदा संभालिया अमेरिका ਅਤੇ दक्षिणी कोरिया ने विजिलेंट स्टोरम फौजी अभ्यास किया ठीक है जी इस तो इलावा अमेरिका ने अपनी नवी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है तो अमेरिका का हैसफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सब तो व्यस्त हवाई अड्डा बन चुका है अगला प्रश्न हाल ही विच राष्ट्रीय गोपाल रतन अवार्ड किस नूं दिता गया हाँ जी राष्ट्रीय गोपाल रतन अवार्ड किन्हां नूं दिता गया वा संजीव वालिया नूं दिता गया ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ये साडे एट प्रेजेंट केंद्री पशु पालन मच्छी पालन डेयरी पालन मंत्री आ संजीव बालियन ते दुध के उत्पादन दे विच जो वाधा होया इन्हां दे योगदान करके इन्हां नूं ये पुरस्कार दिता गया वा ठीक है दुध के खेतर दे विच योगदान करके इन्हां नूं राष्ट्रीय गोपाल रतन पुरस्कार दे नाल सन्मानित किया गया ठीक है जी ये तुसीं याद रखना अगला प्रश्न असीं करते हैं हाल ही विच छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रह नूं यूनेस्को पुरस्कार मिलिया ये कित्थे स्थित है हाँ जी छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रह ये 100 साल तो भी पुराना संग्रह आ जिहड़ा कि मुंबई दे विच आ ते इस नूं ही यूनेस्को पुरस्कार मिलिया ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हुण असीं गल कीती है यूनेस्को दी इस दी फुल फॉर्म तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है जिस दी फुल फॉर्म आ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगला प्रश्न हाल ही विच RK सिंह ने किस राज विच 10 मोबाइल हैल्थ क्लीनिक का उद्घाटन किया हाँ जी 10 मोबाइल हैल्थ क्लीनिक का उद्घाटन होया है बिहार दे विच ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर साडे केंद्री ऊर्जा मंत्री आ RK सिंह ते इन्हां ने ही बिहार विच 10 मोबाइल हैल्थ क्लीनिक का उद्घाटन किया
ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਪਟਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਫਾਗੂ ਚੌਹਾਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਹਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਡ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਨੋ ਵੈਗ ਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 41ਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 41ਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰੀਮਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰੀਮਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰੀਮਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ? ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਰਿਗਟ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ WHO ਨੇ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ WHO ਨੇ ਐਮਪੌਕਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। WHO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਟੈਡਰੋਸ ਅਦਾਨੋ ਗਵੇਰੀਅਸ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਪਖਵਾੜਾ 2022 ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਪਖਵਾੜਾ 2022 ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅੰਗਤੁਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ IFI ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ DI ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਗਤੁਕ ਫਿਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ DI ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ? ਢਾਕਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਟਕਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਾਮਿਦ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। 4096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। 5 ਰਾਜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਆਪਣੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਪ੍ਰਤੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ US ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 26 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਤੀ ਸੰਸਦ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਦਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਆ ਸੁਰਮਾ ਨਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ KBIC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੀਹੈਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ KVIC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ, ਕੌਣ ਬਣੇ ਆ? ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਹੈਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਨੈਨੀਤਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੀਹੈਬ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਵ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰੀਹੈਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੀਹੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਨਵ ਬਸਤੀ ਆ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।